પટેલ સેવા સમાજ સુરત આયોજિત જમનાબા વિદ્યાર્થી ભવનના લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી શ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા, મારા સાથી નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, મારા સાથી મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, શ્રી પ્રફુલભાઈ પાનસેરિયા, શ્રી કૌશિકભાઈ વેકરિયા, શ્રી કમલેશભાઈ પટેલ, सांसद श्री मुकेशभाई दलाल, श्री भरतभाई सुतरिया, श्री मितेशभाई पटेल, श्री गोविंदभाई धाड़किया, नायब स्पीकर श्री पूर्णेशभाई मोदी, सौराष्ट्र पटेल सेवा समाजना प्रमुख श्री कांजीभाई भालाड़ा, तमाम ट्रस्टीगण, मारा सौ साथी धारासभ्य श्री भाजप सौराष्ट्र जोनना महामंत्री श्री प्रशांतभाई कोराट, सूरत भाजप शहर प्रमुख श्री परेशभाई पटेल, प्रदेश महिला मोर्चा प्रमुख श्रीमती अंजुबेन वेकरिया, आमंत्रित सर्वे महानुभावों, प्रेस मीडिया मित्रों, सौने मारा नमस्कार। पटेल नो कार्यक्रम होय एटले आपने खबर पड़ी जाए कि आ पटेल नो कार्यक्रम है। कारण के हमेशा आपवा टेवायेलो समाज है। जेटलू बने एटलू आप करवानुं ए पटेल समाज। एमां एकला पैसा आवता नथी, एटले जेने जे मदद थाय ए कर्या ज करे। तमे जुओ, आजे पैसा छे त्यारनी वात नथी, पैसा नहोता तारे आपे। पाछळ चिंता घरनी ना करे, पण कोईक आव्युं होय आम बखड़ियुं भरीने आपी दे, केटलुं गयुं केटलुं नहीं, कोई दाड़ो चिंता नथी करी। अने एटले ज आजे आपणो आ समाज आ स्तर पहोंच्यो छे। अत्यारे पवित्र पुरुषोत्तम मास चाली रह्यो छे। आ महीनो ए मात्र केलेंडरनो एक अधिक मास नहीं, परंतु तेने भगवान विष्णुनुं प्रत्यक्ष स्वरूप मानवामां आवे छे। आ मासमां करेलुं दरेक सत्कार्य, दान, सेवा, समर्पण अन्य कोई पण मास करता लाखों गणुं वधारे फळ आपतुं होवानी आपणा त्यां मान्यता छे। आवा पवित्र महीनामां ज सौराष्ट्र पटेल सेवा समाजे सूरतमां जमनाबा विद्यार्थी भवन, पुस्तकालय, श्री केशुभाई पटेल ऑडिटोरियम, अतिथि भवनનું लोकार्पण करीने भगवान पुरुषोत्तम ने साचा अर्थमां प्रसन्न करवानुं कार्य कर्युं छे। विश्व नेता अने यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीए सौनो साथ, सौनो विकास, सौनो विश्वास अने सौना प्रयासनो मंत्र आपणने आप्यो छे। આજે અહીંયાથી હમણાં કહેતા હતા એ પ્રમાણે અમારી મુખ્યમંત્રી તરીકેની શરૂઆત અને શરૂઆત જ માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીએ આનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું અને એ ખાતમુહૂર્તનું આજે લોકાર્પણ કરવાનો પણ મારા ભાગે હાથમાં આવ્યું છે, ત્યારે હું પણ મારી જાતને ગૌરવતા અનુભવું છું। સૌ સાથે મળીને આગળ વધે તો કેટલી સ્પીડ અને સ્કેલનો વિકાસ થાય તેવું तेनु आगू दृष्टांत सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा आयोजित आ कार्यक्रम में पूरू पाड़ी रह्यु छे। पत्थर ने पाटू मारीने पाणी काढवानी ताकात धरावतो पाटीदार समाज आजे मात्र खेती पूरतो सीमित नथी रह्यो। उद्योग धंधा, वेपार, पंचायत थी पार्लामेंट सुधी दरेक क्षेत्रे महत्वनुं योगदान आपी रह्यो छे। आ समाजनी सेवा प्रवृत्तिओ अन्य समाज माटे पण प्रेरणारूप बनी है। शिक्षण, आरोग्य सेवा, समाज हितना कामों, धर्म कार्यों, सेवा यज्ञों दरेक क्षेत्र में आज पटेल समाज सौ माटे, सौ साथे, सौ थकीना मंत्र थी सेवारत है। आदरणीय वडाप्रधान श्री हमेशा कहे छे, कोई पण समाज ज्यारे एक बनीने, नेक बनीने, संगठित बनी एकबीजाना सहारे खभे खभो मिलावी आगळ वधे त्यारे राष्ट्र निर्माणનું
એક ઉમદા ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. આપણે સૌ સખાવતી અને સેવા પ્રવૃત્તિઓને સામાજિક સમરસતા અને એકતાના મંત્ર સાથે આગળ ધપાવી રહ્યા છે. સુરત આજે વિશ્વમાં ડાયમંડ સિટી તરીકે ઓળખાય છે. તેમાં પાટીદાર બંધુઓનું મોટું યોગદાન છે. માત્ર ડાયમંડ જ નહીં, ટેક્સટાઇલ, એમ્બ્રોઇડરી અને કન્સ્ટ્રક્શન જેવા ક્ષેત્રમાં પણ સૌ અગ્રેસર બન્યા છે. મહેનત, પુરુષાર્થ અને પરિશ્રમથી આજે તમે સૌએ સુરતને વૈશ્વિક વેપારનું કેન્દ્ર બનાવવામાં મહત્વનું યોગદાન આપ્યું છે અને સામાજિક વિકાસમાં પણ મોટી ભૂમિકા ભજવી છે. સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજ અને સમગ્ર પટેલ સમાજની વિવિધ સંસ્થાઓએ સમૂહ લગ્નો, શહીદો માટે દાન, વિદ્યાર્થીઓ માટે હોસ્ટેલ અને કાઉન્સિલિંગ જેવા સેવા કાર્યોથી સામાજિક માળખાને સુદૃઢ બનાવ્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ વિકાસ બી, વિરાસત બીનો જે મંત્ર આપ્યો છે તેને સુરતમાં વસતા સૌરાષ્ટ્રના પાટીદાર સમાજે બરોબર સાકાર કર્યો છે. સુરતમાં રહીને વિકાસ તો કર્યો, પરંતુ પોતાના ગામડાની વિરાસત જાળવી રાખીને ગામડાઓને ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિને પણ ધબકતી રાખી છે. પોતાના પરિશ્રમની કમાણીને સુરતના અને સમાજના વિકાસમાં તો વાપરી જ સાથે વતનમાં વિકાસ માટે પણ આપી રહ્યા છે. સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજ 44 વર્ષથી સુરતમાં સામાજિક અને શૈક્ષણિક સેવાની પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં 67 જેટલા સમૂહ લગ્ન યોજીને સામાજિક ક્રાંતિની નવી દિશા આપી છે. મને જાણીને આનંદ થાય છે કે લોકોને સારા જીવનની દિશા અને સારા વિચાર આપવા માટે 160 સપ્તાહથી દર ગુરુવારે વિચારોનું વાવેતર કાર્યક્રમ યોજીને સુસંસ્કૃત સમાજનું નિર્માણ પણ આપ સૌ કરી રહ્યા છો. આજે લોકાર્પણ થયેલું જમનાબા ભવન પણ સમાજને નવી દિશા આપનારું છે. અહીં વિદ્યાર્થીઓ માટે યોગ, જીમ સેન્ટર, 50,000 પુસ્તકોની ક્ષમતાવાળું લાઇબ્રેરી, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે કોચિંગ વ્યવસ્થા, આજના સમયને અનુરૂપ AI લેબની પણ સુવિધા છે. સમાજ અને સંગઠન શક્તિ શિક્ષણમાં કેવું અમૂલ પરિવર્તન લાવી શકે તે આ સંકુલને જોઈને ખ્યાલ આવે છે. જે સમાજે શિક્ષણને પ્રાથમિકતા આપી છે, શિક્ષણમાં સમાન ભાગીદારીને પોતાનું લક્ષ્ય બનાવ્યું છે, તે સમાજ હંમેશા આગળ વધ્યો છે અને નવી ઊંચાઈને આંબી છે. ગામડામાં વસતા દીકરા દીકરીઓના અભ્યાસની ચિંતા સમાજના મોભી કરે, તે શહેરમાં જઈને ક્યાં રહેશે તેની વ્યવસ્થા કરે, ત્યારે જમનાબા વિદ્યાર્થી ભવન જેવા વિશાળ સેવા પ્રકલ્પો ઊભા થાય છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારત, આત્મનિર્ભર ભારતના નિર્માણનું આહવાન કર્યું છે. અને આજે જે વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ અત્યારે ઊભી થઈ છે એના માટે પણ જે અપીલ કરી છે એને પણ આપણે સૌ વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરી અને એનું પણ સમર્થન કરીએ. અને મને વિશ્વાસ છે કે આપ પણ આ જે અપીલ કરી છે એ અપીલ આપણા જીવનમાં આજે નહીં, કદાચ વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ રાબેતા મુજબ થાય તો પણ જો આપણા જીવનમાં આની ટેવ પડી હશે તો આપણને કોઈ નુકસાન થાય એવું નથી. એટલે અત્યારથી ટેવ પાડેલી હશે, પેટ્રોલ બચાવીએ, સોનું ખરીદવાનું કદાચ ઓછું કરીશું, પાણી બચાવીએ, ઇલેક્ટ્રિસિટી બચાવીએ, તો એ બધું જ આપણા જીવનને પણ ખૂબ મોટો લાભ કરવા વાળું છે. તો આપણે સૌ સાથે મળી અને વડાપ્રધાનની અપીલને પણ એટલી જ વિવેકપૂર્વક એનો ઉપયોગ કરીએ. સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજ તથા સુરતવાસીઓ વડાપ્રધાનશ્રીની આ અપીલને પૂરતું સમર્થન આપશે અને એ જ વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત, જય સરદાર. જય સરદાર. ખૂબ ખૂબ આનંદ સાથે આપણા મુખ્યમંત્રી શ્રીની વાતોના એમના શબ્દો જે છે